પણ કૃષ્ણ કહે છે તમારી સાથે હું, કૃષ્ણને કહે છે યુદ્ધ નહીં કર્યું, તમે તો રણછોડ છો. અર્જુન છે એ મારાથી નાનો છે, પણ આ ભીમસેન છે ને એ બરાબર છે. એટલે જરાસંધ અને ભીમસેનનું એનું યુદ્ધ થાય છે અને પરમાત્માની જે ઈચ્છાથી જરાસંધનો પરમાત્માએ ભીમસેન દ્વારા વધ કરાવ્યો છે. પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા આનંદ નંદન યશોદાનંદન पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु के पावन पुनित अनुग्रह से राधा कृष्ण भगवान और भागवत जी के दिव्य आशीर्वाद से आयोजित यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवती यात्रा, सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की पावनी पोथी को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी देव स्वरूपों को प्रणाम करते हुए राधे कृष्ण भगवान और सभी देव स्वरूपों को यज्ञ नारायण भगवान, महादेव जी, गणपति महाराज, सभी देव स्वरूपों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर जितने भी पूज्य विप्रवृंद उपस्थित है सभी भूदेवों के चरणों में प्रणाम। हमें जिससे मार्गदर्शन मिलता है और उत्साह का संचार होता है, ऐसे हमारे मध्य में विराजमान यहाँ के शास्त्री जी पूज्य श्री सजल भाई रावल, यहाँ पर पाठ जप कर रहे सभी प्रवृंद और संगीत की सेवा कर रहे हैं, ऐसे संगीत के आराधक बड़े भाव से उत्साह से यहाँ पर कथामृत का पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे आप सब प्रिय श्रोताजन, आप सबके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सबको प्रेम से प्रणाम। भगवान ने अति कृपानु फल ए श्रीमद् भागवत नो सत्संग है। तो आ श्रीमद् भागवत ना दिव्य सत्संग में प्रति दिवस आपने सजल भाई पूछे ने बधाने आनंद आवे छे अने आपड़ा सौनो आनंद केम वधे एना माटे थईने अहींनी सौ मैनेजमेंट टीम अने सजल भाई ने बधा छे एटला उत्साहित छे के अहींना लोको छे विशेष आ अधिक मासमां आ सत्संग सत्रनो लाभ ले। तो भगवाननी पूर्ण कृपाथी आ दिव्य आपणे अवसर मळ्यो छे। अधिक मास पवित्र पुरुषोत्तम मास ए अधिक मास में भगवान आ दिव्य गुणानुवादनी आ सभा है। तो परमात्मा विवाह थया एनी गई काले आपणे कथामृतनु पान कर्युं हतुं। आजे पण जेटलो शेष समय छे आपणी पासे ए शेष समय में भगवान ने विविध लीलाओ एनु आपणे सौ यथाशक्य दर्शन करीशुं। भगवान ना दिव्य विवाह थया। परमात्मा नी पण एवी इच्छा हती के विवाह थाय। भगवान अपि गोविंद उपये मे कुरुत्वः वेदर्भीम भीष्मकसुताम श्रेयो मात्रा स्वयंवरे। मात्र रुक्मिणी जी नी इच्छा हती एवुं नहीं, परमात्मा नी पण विवाह करवानी इच्छा अने एनाथी परमात्माना दिव्य विवाह थया। आ जीव अने ईश्वरना मिलननी कथा ए ज विवाहनी कथा। मात्र भाषा लौकिक छे पण आ कथानो भाव छे ए अलौकिक छे। ईश्वर अने जीवना मिलननी कथा ए कृष्ण अने रुक्मिणीजीना दिव्य विवाहनी कथा छे। रामचरित मानस में पण ज्यारे सीताजीना विवाहनी कथा छे त्यां पण अंबिकाजीना पूजननी वात छे अने अहीं रुक्मिणीजी छे ए पण पूर्वमां मां अंबिकाना दर्शन करवा माटे थईने जाय छे। एटले शास्त्रो एवी आज्ञा करे दाम्पत्यार्थे उमाम सतीम
દિવ્ય દાંપત્યની પ્રાપ્તિ માટે ઉમા સતી ભવાની એની પૂજા કરવી જોઈએ, એની સેવા કરવી જોઈએ. દિવ્ય એની સ્તુતિ કરી છે માની. રામચરિતમાનસમાં તો એ અદ્ભુત સ્તુતિ છે. જય જય ગિરી વરરાજ કિશોરી, જય જય કલૌ ચંદી વિનાયકો. કલિકાલમાં તો વિશેષ માં ભગવતીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય એવું શાસ્ત્રો પણ વિધાન કરે. ભગવાનનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થાય ત્યારે પરમાત્મા છે એ પણ માતાજીને બહુ આશીર્વાદ આપે ને. યોગમાયા આપ મારું કાર્ય કરશો ને તો કલિકાલમાં આપની બહુ પૂજા થશે. દસમ સ્કંદના બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાં બધી ભગવાનની કથા આવે. દુર્ગેતી, ભદ્રકાલીતી, આવા આવા વિવિધ નામથી આપની કલિકાલમાં પૂજા થશે. અહીંયા દિવ્ય સ્તુતિ કરી છે. આ રૂક્મિણીજીનો પત્ર પણ બહુ દિવ્ય છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતામ તે. રૂક્મિણીજી કહે છે કે પ્રભુ મેં આપના દર્શન નથી કર્યા, આપ કેવા છો, પણ આપના મેં ગુણોને સાંભળ્યા છે. શ્રુત્વા સાંભળ્યા છે, અને એ સાંભળીને, શ્રુત્વા એટલે સંબંધક ભૂતકૃદંત ગ્રામરની ભાષામાં, એમને એમ સાવ તમને પત્ર નથી લખ્યો, પણ સાંભળીને પત્ર લખ્યો છે. આપ કેવા છો ભુવન સુંદર, મહાપુરુષો પાસે મેં આપના ગુણોને સાંભળ્યા છે. એટલે પ્રથમ ભક્તિ એ શ્રવણ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણોઃ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મનિવેદનમ. તો આપના ગુણોને મેં શ્રવણ કર્યા છે, અને શ્રવણ કરતા કરતા મને એવો ભાવ થયો કે મારે આપની સાથે વિવાહ કરવા છે. મારું ચિત્ત છે હું આપના ચરણોમાં સમર્પિત કર્યું છે, અને માત્ર આપના ગુણો સાંભળ્યા છે એટલે જ વિવાહ કરવા છે એમ પણ નથી કીધું. વિવાહ કરવા હોય તો ઘણી બધી સમાનતા જોઈએ, તો આપણા બંનેમાં એ પણ સમાનતા છે એવું શ્રી રૂક્મિણીજી પત્રમાં લખે. કાત્વા મુકુંદ મહતી કુલ શીલ રૂપ વિદ્યા વયો દ્રવિણ ધામ વિરાત્મ તુલ્યમ. આ બધેનું સમાનતા છે.
કુલ સમાન, શીલ સમાન, રૂપ સમાન, વિદ્યા, વય, આ બધી સમાનતા. એટલે પૂર્વ પર આપણે ચર્ચા કરી હતી ને, વિવાહશ્ચ વિવાદશ્ચ તુલ્યશીલય રૂપેસ્યતે. વિવાહ અને વિવાદ આ બધું સમાન સાથે થાય, પણ કલિકાલમાં તો થોડીક છૂટછાટ હોય પછી બધી. તો અહીંયા રૂકમિણીજીએ દિવ્ય પત્ર લખ્યો ને ભગવાનને છેલ્લે કીધું કે મારી તો ઈચ્છા છે, એટલે 50% તો આ છે, હવે તમારા ઉપર છોડ્યું બધું. કોઈ કે ને શું થયું તો કે 50% એટલે અમારી તો આવે, સામેવાળા જે કહે તે. રૂકમિણીજી અંતે કીધું 100 જન્મ બેહિષ્યાત, 100 જન્મ સુધી રાહ જોવી પડશે તોય મારી તૈયારી છે. અને પરમાત્મા ત્યાં પધાર્યા અને હરણ ઇત્યાદિ કરી અને પછી ભગવાન દ્વારિકા પધાર્યા. દિવ્ય વિવાહ થયા છે અને સૌ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. દ્વારકાયામ અભુદ રાજન મહામોદઃ પુરોકસામ રૂક્મિણ્યા રમયોપેતમ દૃષ્ટ્વા કૃષ્ણઃ શ્રિયં પતિમ. શ્રેયઃ પતિમ, શ્રેયઃ પતિ ભગવાનને જોઈ અને દ્વારકાવાસીઓ ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે. દિવ્ય ભગવાનના વિવાહ થયા એની કથાનું શ્રવણ કરાવ્યું. કૃષ્ણ રૂક્મિણીજીના દિવ્ય વિવાહ એટલે લક્ષ્મી અને નારાયણના વિવાહ. લક્ષ્મી છે હંમેશા નારાયણની જ હોય. એ શિશુપાલના કાર્યમાં લગાડો તો એ લક્ષ્મી રહે નહીં. એટલે જો સદલક્ષ્મી હોય, સ્વભાવ હોય, અનુકૂળતા હોય તો નારાયણના કામમાં લાગે તો એ લક્ષ્મી નિત્ય નિવાસ કરે. શિશુપાલ એ શિશુન પાલયતી તે શિશુપાલ, કામનાઓ વાસનાઓમાં જે રચ્યા પચ્યા રહે એની માટે થઈને લક્ષ્મીનો વિનિયોગ કરે તો લક્ષ્મી ત્યાં જાય નહીં. પણ મહાલક્ષ્મીના વિવાહ છે એ નારાયણની સાથે કરે તો એ લક્ષ્મી છે નિત્ય રહે છે. આવા પણ અનેક ભાવ કર્યા. નારાયણનું જે કાર્ય હોય એ કાર્યમાં પણ લક્ષ્મીનો વિનિયોગ કરે તો એ મહાલક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે ત્યાં ભોજનનું બહુ મહત્વ. કોઈ પણ મહેમાન આવે, અતિથિ, સાધુ, બ્રાહ્મણ, તો એને ભોજન કરાવે ખૂબ. એનું એક કારણ એ પણ છે પ્રિયજનો કે પાલન પોષણ કરવું એ નારાયણનું કામ છે. આમ તો બધાના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને. બ્રહ્માજીનું કામ છે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ, ભગવાન વિષ્ણુનું કાર્ય છે પાલન પોષણ, મહાદેવજીનું કાર્ય છે સંહાર. તો જીવોનું લાલન પાલન પોષણ કરે એનો મતલબ કે એ જીવાત્મા છે એ ભગવાન નારાયણના કાર્યમાં સહાય કરે છે. તો અને એ પણ પાછા પરમાત્માને જ ભોજન કરાવે છે, એના કાર્યમાં સહાય કરે છે. એવા બધા ભાવ એમાં સમજાવ્યા. શ્રી રૂક્મિણીજીએ દિવ્ય 7 શ્લોકોમાં ભગવાનને પત્ર લખ્યો, ભૂદેવને મોકલ્યા. વિદ્વાનો અર્થ બતાવે કે 7 શ્લોક છે ના, તો કે 6 શ્લોક છે ભગવાનના ઐશ્વર્યના છે અને 7મો શ્લોક છે એ માની શરણાગતિ છે. ભગવાનના જે ઐશ્વર્ય છે 6 ગુણ છે. પૂર્વ પણ આપણે થોડી એની ચર્ચા કરી હતી. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસઃ શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્યોશ્ચૈવ શરણામ ભગ ઇતિંગના. આ જે 6 છે એને ભગ કહેવાય. આ 6 ભગવાનના ગુણ છે. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ જેનામાં પૂર્ણ રૂપે બિરાજમાન છે પરમાત્મા. એટલે આ ભગને જે ધારણ કરે એનું નામ ભગવાન. એટલે 6 શ્લોક એના અને 1 શ્લોક છે પૂર્ણ શરણાગતિનો ભાવ. હું તો આપને શરણાગત છું. દિવ્ય આવી રીતે ભગવાનના વિવાહ થયા એની કથા છે. આગળ જતા રૂક્મિણીજીના બાલપુત્ર એવા પ્રદ્યુમ્નજીને સૂતિકા ગૃહમાંથી જ શમ્રાસુર નામનો એક અસુર લઈ જાય છે.
સમુદ્રમાં ફેંકા અને એક મોટું માછલું છે એમને ગળી જાય, અને માછીમારો એ જ પાછા સમ્રાસુરને એ માછલું છે ભેટમાં આપ્યું, અને એ માછલામાંથી આ બાળક નીકળ્યા જે કામ કરતી માયાવતી એનું પાલન પોષણ કરે છે. નારદજી માયાવતી પાસે આવ્યા અને બતાવ્યું કે મહાદેવજીએ કામદેવને બાળ્યા હતા અને આપ કામદેવના પત્ની રત્ની હતા. હવે આ પ્રદ્યુમ્નજી છે એ જ કામદેવ છે, એટલે આપ એની પતિભાવે સેવા કરો. માયાવતીએ એની સેવા કરી, યુવાન થયા, સમ્રાસુરનો નાશ કરવા માટે થઈ પ્રેરિત કર્યા. બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું છે. પ્રદ્યુમ્નજીએ તેમનો શિરચ્છેદ કર્યો છે. આ બધી કથા સંભળાવી. ત્યાર પછી માયાવતી છે એ પ્રદ્યુમ્નજીને લઈ પુનઃ દ્વારિકામાં આવ્યા. રૂકમિણીજી આદિએ પુત્રને જોઈને પાછા એમના પુત્રનું સ્મરણ થયું છે. ત્યાં સુધી તો વિસ્મરણ હતું કે અમારે પુત્ર છે, પણ પુનઃ દર્શન કર્યા એટલે સ્મરણ થયું છે. આવી દિવ્ય કથા બતાવી. આગળ જતા ભગવાનના જે વિધવિધ વિવાહ થયા એની કથા સંભળાવી. આસીત સત્રાજિતઃ સૂર્યો ભક્તસ્ય પરમઃ સખા પ્રીતઃ તસ્મૈ મણિં પ્રાદાત સૂર્યસ્તુષ્ટઃ સ્યમંતકમ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ સ્યમંતક મણિના આખ્યાનની કથા કરે. બહુ વધારે પડતું અર્થ ભેગું થાય ત્યારે પણ ક્યારેક ક્યારેક અનર્થ થવાની સંભાવનાઓ વધે. એટલે દ્વારિકામાં એક સત્રાજીત નામના યાદવ રહેતા હતા. સૂર્યનારાયણના પરમ ભક્ત હતા. સૂર્યની ઉપાસના કરતા હતા, અને સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થઈ અને એમને મણિ આપ્યો હતો. એટલે જે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરે એની દરિદ્રતા જતી રહે. સૂર્યનારાયણના ઉપાસનાનું એટલું બધું મહત્વ છે, ગાયત્રીના જપનું એટલું બધું મહત્વ છે. પૂર્વ તો બધા સંધ્યા ઇત્યાદિ કરતા હે ને, હજી પણ બ્રાહ્મણ દેવતાઓ સંધ્યા વંદન કરે, ગાયત્રી ઇત્યાદિના જપ કરે, તો એ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના છે. આરોગ્યમ ભાસ્કરાદિચ્છે, જેણે સારા આરોગ્યની પ્રાપ્તિ કરવી હોય એણે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સ્યમંતક મણિ આપ્યો છે, અને એ મણિ ધારણ કરીને જ્યારે સત્રાજીત છે દ્વારિકામાં આવે તો બધાને લાગ્યું કે આ તો સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ આવી રહ્યા છે. એવું એનું તેજ વધી ગયું. એમણે બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, મણિનું પૂજન પ્રતિષ્ઠા કરાવ્યા છે. વિદ્વાનો કહે, ભાગવતજી કહે છે કે મણિ રોજ 8 ભાર સોનું આપતો. આટલી બધી સંપદા એ મણિના કારણે પ્રાપ્ત થતી. અને એના નિષ્ણાતો એવું કહે કે 8 ભાર સોનું એટલે અત્યારનું 40 કિલો સોનું થાય. હવે એને ગુણ્યા જે કરવું એ કરો. કેટલી બધી સંપદા. એટલે આટલી બધી સંપદા ભેગી થાય એટલે શું થાય? પછી ભગવાનને ખબર પડી કે આની પાસે આટલી સંપદા છે, અને એ મણિ જ્યાં હોય ત્યાં કોઈને પણ કાંઈ પીડા ન થાય, એટલો એ મણિનો પ્રભાવ. ભગવાને બોલાવ્યા અને કીધું કે આ મણિ રાજમાં શોભે, ને એમને રાજમાં આપો તો પ્રજા સુખી થાય. પણ સત્રાજીએ તે આપવાની ના પડી કે હું એને આપીશ નહીં. એક દિવસ સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન એ મણિને કંઠમાં ધારણ કરી મૃગ્યા માટે વનમાં ગયો. કોઈ સિંહે તેને મારી નાખ્યો, અને આગળ જતા રીંછ આવે છે ને એ રીંછે સિંહને મારી નાખ્યો. એ મણિ લઈ રીંછ છે પોતાની ગુફામાં જતો રહ્યા. આ બાજુ પ્રસન્ન છે પાછો ના આવ્યો. એટલે સત્રાજીતને એવી શંકા થઈ કે કૃષ્ણએ મણિ માગ્યો હતો અને મેં નથી આપ્યો, એટલે એણે મારા ભાઈને મારી અને મણિ લઈ લીધો. ભગવાનનો આવો અપયશ ફેલાણો છે. ભગવાન તો નગરવાસીઓને સાથે લઈ અને એ શોધવા માટે વનમાં જાય છે. પ્રસેનને સિંહે મારેલો તે સ્થળ નગરજનોને બતાવ્યું. ત્યાર પછી સિંહને રીંછે માર્યો તો એ સ્થળ બતાવી. ભગવાન છે એ હવે
ગુફાની અંદર જાય છે. જોયું તો એક રીછ બાળ છે એ મણીથી રમતું હતું. પરમાત્માને જોયા, ભગવાનને જોયા એટલે બાળક તો બૂમો પાડવા લાગ્યું. બળવાન રીછ આવ્યો અને જાંબવાનજીની સાથે પરમાત્માએ યુદ્ધ કર્યું છે એ મણી લેવા માટે. જાંબવાનને જ્યારે ખબર પડી કે આ કોઈ સામાન્ય પુરુષ નથી, આ તો મારા ઈષ્ટ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામજીનો જ અવતાર છે, એટલે એમણે આવી પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા અને ભગવાને તેને કીધું કે મારા ઉપર અપયશ ફેલાણો છે. આ મણીના કારણે, આ અર્થના કારણે મારો જે અપયશ ફેલાણો છે એ દૂર કરવા માટે હું મણી લેવા આવ્યો છું. જાંબવાને કીધું તો મણી તો આપીએ, પણ અમારી જે કન્યારૂપી રત્ન છે એ પણ તમને આપું. અને જાંબવતીજી છે એમની સાથે પરમાત્માના વિવાહ કરાવ્યા. ભગવાન છે મણી અને જાંબવતીજીને લઈ સભામાં પધાર્યા. ઉગ્રસેન રાજાને બોલાવી સભાની મધ્યમાં એ બધી હકીકત વાત કીધી કે આ મણી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો. ત્યાર પછી સત્રાજીતને કીધું કે તમે આ મણી લઈ જાઓ. પણ સત્રાજીતને પણ થોડોક શોભ તો થયો એટલે એણે બધાને સારું લાગે એટલા માટે થઈ અને ભગવાનની સાથે એમની દીકરી સત્યભામાજી એના વિવાહ કરાવ્યા છે. ભગવાનને કીધું કે મણી આપું અને અમારી કન્યા છે એની સાથે પણ વિવાહ કરો. ભગવાન કે વિવાહ તો કરીશ પણ મણી મારે જોતો નથી. એટલે ભગવાને મણી છે એમને આપ્યું કે તમે સૂર્યનારાયણના ઉપાસક છો, મણી તમે રાખો. એટલે ભગવાનના સત્યભામાજીની સાથે દિવ્ય વિવાહ થયા છે. તામ સત્યભામામ ભગવાન ઉપયે મે યથા વિધિ બહુભીર યાચિતામ શીલ રૂપોદાર્ય ગુણાન્વિતામ. એ સત્યભામાજી છે એ પણ રૂપ, શીલ, ઔદાર્ય વિવિધ ગુણોથી યુક્ત હતા. એમની સાથે વિધિપૂર્વક પરમાત્માના વિવાહ થયા છે. એક કથા સંભળાય. આ બાજુ પરમાત્મા દ્વારકાથી નીકળી અને હસ્તિનાપુરમાં પાંડવોના ક્ષેમ કુશલ પૂછવા માટે જાય છે. પાછળ સ્યમંતક મણીના કારણે થયેન્દ્રો અંદર ખટરાગ થયો. આ બાજુ અક્રૂરને કૃતવર્માએ સતધન્વાને ચડાવ્યો અને કીધું કે સત્રાજીતે એક વખત તને સત્યભામા પરણાવવા માટે કીધું પણ એણે કૃષ્ણને પરણાવી. એટલે શતધન્વાએ આવી અને સત્રાજીતને મારી નાખ્યા. સત્યભામાજી છે દુઃખી થયા અને પરમાત્મા પાસે ગયા. પરમાત્માને શતધન્વાનો વધ કરવા માટે પ્રેરણા કરી. ભગવાન આવ્યા અને શતધન્વા છે એને મારવા માટે જાય છે અને પરમાત્માએ એને વધ કર્યા છે. આ બાજુ મણી ક્યાં ગયો તો કોઈ પાસે મળ્યો નહીં. એટલે બતાવ્યું કે એ મણી તો અક્રૂરજી લઈને જતા રહ્યા. અક્રૂરજી કાશીમાં જઈને મોટા મોટા યજ્ઞ કરવા લાગ્યા. કારણ કે મણીનો પ્રભાવ જ એટલો હતો કે અનેક પ્રકારની સંપદા મળતી હતી. બહુ મોટા મોટા યજ્ઞ કર્યા એટલે બહુ નામના થઈ. એટલે ભગવાનને તો ખબર પડી ગઈ કે આમની પાસે મણી છે. કોઈ પાસે મણી ન મળ્યો એટલે હવે સત્યભામાજી અને બલરામજી એમને પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે અવિશ્વાસ થયો કે આમણે જ અક્રૂરજીને મોકલી દીધા છે. ભગવાને દૂતોને બોલાવ્યા, અક્રૂરજીને બોલાવ્યા છે કે તમે આવો અને સભામાં વાત કરો. અક્રૂરજી પધારેલ. ભગવાને કીધું કે આ મણી ઉપર તમારો હક નથી. પુત્ર હોય તો પુત્રનો હક થાય અને જો પુત્ર ન હોય તો પુત્રીના જે પુત્રો હોય એનો હક થાય. એટલે આ મણી ઉપર તમારો હક નથી, આપ આપી દો. જ્યારે ભગવાને બતાવ્યું ત્યારે અક્રૂરજીએ એક વસ્ત્રમાંથી એ મણી સભાની મધ્યમાં બતાવ્યો છે અને ભગવાન પર જે અપયશ ફેરાણો હતો એ અપયશ દૂર થયો છે. એટલે આ સ્યમંતક મણીનું દિવ્ય આખ્યાન બતાવ્યું અને એની ફલશ્રુતિ એવી બતાવી. આખ્યાનમ પઠતિ શૃણોત્યનુસ્મરેદ્વા દુષ્કીર્તિમ દુરિતમપોહ્ય યાતિ શાંતિમ. જે કોઈ પણ માણસ આ દિવ્ય આખ્યાનનું શ્રવણ કરે એના ઉપર જે અપયશ ફેલાણો હોય એ અપયશ છે દૂર થાય.
જે ભાગવતની કથા હોય એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એના ફલશ્રુતિ બતાવે કે આ પાઠ કરવાથી શું એનું ફલ મળે. તો આ સ્યમંતક મણિનું આખ્યાન બતાવ્યું કે ખોટો અપયશ ફેલાણો હોય તો એ દૂર થાય છે. સ્યમંતક મણિનું આખ્યાન પૂર્ણ કરી પરમાત્મા ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં ગયા છે. પાંડવો ખૂબ રાજી થયા. એમણે ભગવાનનો દિવ્ય સત્કાર કર્યો છે. દ્રૌપદીજીએ પણ પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા. કુંતાજી પાસે ગયા. કુંતાજીએ પણ પ્રણામ કર્યા. ક્ષેમ કુશલ ઇત્યાદિ પૂછ્યા છે. ભગવાને પાંડવો માટે વિશ્વકર્મા દ્વારા એક દિવ્ય અદ્ભુત નગર બનાવ્યું છે. એક સમયે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનજી વનમાં વિહાર કરે છે અને વિહાર કરતા કરતા શ્રી યમુનાજીના કિનારે પહોંચ્યા છે. યમુના નદીનો દિવ્ય પ્રવાહ વહી રહ્યો છે અને ત્યાં પરમાત્મા પધાર્યા છે. એક સ્ત્રી છે એ ભગવાનનું ભજન કરી રહ્યા છે, ત્યાં તપ કરી રહ્યા છે. ભગવાને અર્જુનજીને કીધું કે આપ જાઓ તપાસ કરો. એ શેના માટે તપ કરે છે? અર્જુનજીએ પૂછ્યું અને ગયા કે આપ કોણ છો, શું કરો છો, શેના માટે કરો છો? ત્યારે એ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, અહમ દેવસ્ય સવિતુ દુહિતા પતિમેચ્છતે વિષ્ણું વરેણ્યં વરદં તપઃ પરમમાં સ્થિતા. હું સૂર્યદેવની પુત્રી છું કાલિંદી અને પરમાત્મા વિષ્ણુને વરવા માટે થઈ અને કઠોર તપ કરું છું. આ કાલિંદી એ જ પુષ્ટિ માર્ગના આરાધ્યા સ્વરૂપ એ શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ માટે થઈને જેમની કૃપા આવશ્યક એવા શ્રી યમુનાજી અને એમણે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને તપ કરતા હતા. પરમાત્મા એમનો મનોરથ જાણ્યો, રથમાં બેસાડી યુધિષ્ઠિર પાસે આવ્યા. એમની રજા લઈ દ્વારિકા પધાર્યા અને એ કાલિંદીજીની સાથે ભગવાનના વિધિપૂર્વક વિવાહ થયા છે. પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો એ આરાધ્યા સ્વરૂપ કાલિંદીજીની સેવા કરે, યમુનાજીનું સ્મરણ કરે અને એને સ્મરણ કરતા ભક્તિ છે એ વધુ દ્રઢ થાય. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. મારા હે મારો મનડો છે ગોકુળ વન રાવણ. 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 મારા તનના આંગળિયામાં તુલસી નવન. મારા પ્રાણ જીવન. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. જય હો. મારા આતમના આંગણે શ્રી મહા
શ્યામ મોરારી હે મારા નાથજી યમુનાજી હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાજ કી જય. પરમાત્માના બીજા જે વિવાહ થયા એની શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કથા કહે. અવંતીના રાજા વિંદ અનુવિંદ એમની બહેન મિત્રવૃંદા એમની સાથે પરમાત્માના વિવાહ થયા. કૌશલ દેશના રાજા નગ્નજીત એમના સત્યા કન્યા નાગનજીતી એમની સાથે પરમાત્માના વિવાહ થયા એની કથા બતાવી. આગળ જતા સતંબનની બહેન ભદ્રા એની સાથે પરમાત્માના વિવાહ થયા. સુલક્ષણાની પુત્રી લક્ષ્મણાજી એમની સાથે પરમાત્માના દિવ્ય વિવાહ થયા. આવી બધી વિવિધ કથાઓ બતાવી. અષ્ટધા પ્રકૃતિ એ પરમાત્માની અષ્ટપટરાણી છે. રૂકમિણી, જાંબવતી, સત્યભામા, કાલિંદી, મિત્રવિંદા, નાગનજીતી, ભદ્રા અને લક્ષ્મણા આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ એ જ પરમાત્માની અષ્ટપટરાણી છે. ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનોબુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. આ ભૂમિ ઇત્યાદિ જે પ્રકૃતિ છે એ જ પરમાત્માના પટરાણી છે એવી કથા સંભળાવી. આગળ જતા પ્રાગ્જ્યોતિષપુર નામના નગરમાં ભૌમાસુર નામનો એક અસુર છે એ રાજ કરતો હતો અને ભૌમાસુરે 16,100 કન્યાઓનું હરણ કર્યું હતું. એમના મહેલમાં રાખ્યા હતા. પરમાત્માને વિનંતી કરી ત્યારે પરમાત્મા ત્યાં પધાર્યા અને 16,100 કન્યાઓને ત્યાંથી મુક્ત કર્યા. એમણે વિનંતી કરી કે અમારી સાથે કોણ વિવાહ કરે, આપ જ અમારી સાથે વિવાહ કરો. પરમાત્માએ એ 16,100 કન્યાઓની સાથે દિવ્ય વિવાહ કર્યા છે. આપણે ત્યાં વેદોમાં જે વિવિધ કાંડ બતાવ્યા અને એ ઉપાસના કાંડમાં 16,100 ઋચાઓ છે, મંત્રો છે. એ જ આ 16,100 કન્યાઓ છે. પરમાત્માના એ ઋચાઓની સાથે વિવાહ થયા એવો સદભાવ બતાવ્યો છે. આવી વિવિધ પ્રકારની ભગવાનની ગૃહસ્થ ધર્મની લીલાઓના દર્શન કરાવે. એક સમયે દેવઋષિ નારદજી ભગવાનના દર્શન માટે દ્વારિકા પધાર્યા અને એ સ્વર્ગના કલ્પવૃક્ષનું એક પારિજાતનું પુષ્પ લાવ્યા હતા અને એ પુષ્પ એમણે પરમાત્મા પાસે અર્પણ કર્યું. તેમણે એ પટરાણી રૂકમિણીજીને આપ્યું. એટલે હવે આટલો બધો પરિવાર હોય ને એકને આપે તો પ્રશ્ન થાય ને. એટલે સત્યભામાજી છે એને પેલું નારાજ થયા કે મને આપો. ભગવાન કે તમારા માટે આખું વૃક્ષ લઈ આવીશ. એકના માટે તો માત્ર એક પુષ્પ છે પણ આપના માટે આખું વૃક્ષ. ભગવાન છે એ સ્વર્ગમાં ગયા. ઇન્દ્ર મહારાજ પાસેથી આખા વૃક્ષની માગણી કરી. ઇન્દ્ર તો યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. ઇન્દ્રને ખબર નથી કે જેની કૃપાથી ત્યાં બેઠા છો એ જ પરમાત્મા છે, જેના કારણે થઈ તમે ઇન્દ્ર બન્યા છો. પરમાત્માએ એમને હરાવ્યા અને આખું પારિજાતનું વૃક્ષ દ્વારિકામાં પધરાવ્યું છે અને સત્યભામાજીના મહેલ પાસે બગીચામાં એનું રોપણ થયું છે. આ બધી વિવિધ પ્રકારની ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું શ્રવણ કરાવે. એક સમયે રૂકમિણીજીના મનમાં એવો ભાવ થયો હતો કે અમે શ્રેષ્ઠ છીએ. આ જ્યારે મનમાં ભાવ થયો એટલે પરમાત્મા એની પરીક્ષા કરે છે કે રૂકમિણીજી અમે તો સામાન્ય છીએ, તમે તો બહુ મોટા કુળના છો. ઉદાસીના વયમ નૂનમ નસ્ત્રે પ્રત્યાર્થ કામુકાહ આત્મલબ્ધ્યાસ મહે પૂર્ણા ગેહયોર જ્યોતિર્ક્રિયા. અમે તો ઉદાસીન છે અને અમને તો શાપ છે કે અમે તો રાજાઈ ન થઈ શકીએ. તમે તો બહુ મોટા કુળના છો ને હજી પણ તમને જો કઈ મનમાં એવું હોય તો હજી કઈ મગ ચોખા ભળી નથી ગયા. જ્યાં પરમાત્માએ આવી ચર્ચા કરી રૂકમિણીજી છે એ મૂર્છિત થઈ ગયા
અને જ્યાં મૂર્છામાંથી જાગૃત કર્યા, ભગવાન કહે છે હું તો માત્ર એક પરિહાસ કરતો હતો. એટલે એમના મનમાં જે ભાવ હતો એ ભાવને પણ દૂર કર્યો છે. આગળ જતા જે બલરામજીએ રૂકમીનો વધ કરતા અટકાવ્યા હતા, એ જ રૂકમીનો બલરામજીના હાથે વધ થયો એની કથા બતાવી. પ્રદ્યુમ્નના પુત્ર અનિરુદ્ધ, એણે રૂકમીએ પોતાના પુત્રની પુત્રી રોજના પરણાવી હતી. ભોજકટ નગરમાં સૌ યાદવો જાન લઈને ગયા. આમ તો પછી એ પરિવાર સાથે સંબંધ વધતો ગયો. પરમાત્માના વિવાહ થયા ત્યાર પછી ત્યાં પાછો સંબંધ વધ્યો. એટલે યાદવો આ વખતે એમને નહીં પણ જાન જોડીને ગયા, જાન લઈને ગયા. વિવાહ કાર્ય પૂર્ણ થયું. રૂકમીના મિત્ર રાજાઓએ એને કીધું કે બલરામજીને બોલાવો અને આપણે દ્યુત ક્રીડા કરીએ, પાસાની રમત કરીએ. બલરામજીને નિમંત્રણ આપ્યું. બલરામ અને રૂકમી છે દ્યુત ક્રીડા કરવા માટે બેઠા. શરૂઆતના દાવ રૂકમી જીત્યો, પછી બલરામજી જીતતા હતા. ત્યારે બધા કહેવા લાગ્યા કે બલરામજીને રૂકમી જીતે છે. તો બલરામજી તો સ્વીકાર લે, પણ આકાશવાણીના શબ્દ થયા કે બલ છે આપ જીત્યા છો, રૂકમી જીત્યા નથી, બલરામ જીત્યા છે. જ્યાં આવું ખબર પડી કે આ તો જૂઠું બોલે છે, તો બલરામજીએ ત્યાં ને ત્યાં રૂકમીને, જે વેવાઈ હતા એને જ વિવાહના સમયે રૂકમીને જ વધ કરી નાખ્યો. અને આવો સમય આવ્યો. નિહતે રૂકમિલી શ્યાલે નબ્રવિત સાધ્વ સાધુવા. જે રૂકમીને બલરામજી બચાવ્યા હતા એનો જ આજે વધ કર્યો. પરમાત્મા બધું જોવે છે. ભાગવતમાં એના માટે લખ્યું, પરમાત્માએ સારું થયું એમ પણ ન બોલ્યા, ખરાબ થયું એમ પણ ન બોલ્યા. નબ્રવિત સાધ્વ સાધુ અસાધુવા. જેમ કે સારું થયું, ભલે રૂકમી મરી ગયો તો રૂકમિણીજી નારાજ થાય, અને એમ કે બહુ ખોટું કર્યું, થોડો મરાય આમને કઈ, તો બલરામજી નારાજ થાય. એટલે પરમાત્મા ત્યાં મૌન રહ્યા. આગળ જતા બાણાસુરની કન્યા ઉષા અને અનિરુદ્ધના વિવાહ થયા એની કથા સંભળાવી છે. ઓખા હરણની જે કથા બધા સાંભળતા હોય ચૈત્ર માસ ઇત્યાદિમાં, એની વિવાહની કથા કરી. ભગવાને પોતાના જીવન દ્વારા, પોતાના ઉપદેશ દ્વારા અને અન્યના દ્રષ્ટાંત દ્વારા યાદવોને શિક્ષા મળે એના માટે થઈ એક કથા કરી. એક સમય યાદવ કુમારો રમતા રમતા પાસેના વનમાં ગયા. લાંબો સમય ક્રીડા કરવાથી જલની તૃષા લાગી. પાણીની તરસ લાગવાથી જળની શોધતા શોધતા એક કુવા પાસે આવ્યા, અને જ્યાં કુવામાં દ્રષ્ટિ કરી તો ત્યાં એક બહુ મોટો કાચંડો હતો. એને જોયો તો યાદવ કુમારોએ બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્ન કર્યા, પણ બહાર નીકળી શક્યા નહીં. પરમાત્માને જઈને પ્રણામ કર્યા, વિનંતી કરી કે બહુ કોઈ મોટો કાચંડો છે, નીકળી શકતો નથી. પ્રભુ ત્યાં પધાર્યા અને ક્રીડા માત્રમાં જ એ કાચંડાને પરમાત્માએ ત્યાંથી બહાર પધરાવ્યો. ભગવાનના દિવ્ય હાથનો સ્પર્શ થતા એ કાચંડો દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને બહાર આવ્યો. પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા. ભગવાન તો બધું જાણતા હતા, પણ યાદવ કુમારોને શિક્ષા મળે એના માટે તે પરમાત્માએ એમને વિનંતી કરી કે આપ કોણ છો, પરિચય આપો. શેના માટે થઈને આવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું? એ નૃગરાજ બોલ્યા કે હું ઇક્ષ્વાકુ રાજાનો નૃગ નામનો પુત્ર છું. આપનાથી તો શું અજાણ્યું હોય, પણ હું આપને વિનંતી કરું કે એક સમયે મેં અનેક પ્રકારના દાન આપ્યા હતા, અને દાન આપતા આપતા મારાથી એક ભૂલ થઈ, અને એ ભૂલના બદલામાં મારાથી મને આ કાચંડાનું સ્વરૂપ મળ્યું છે. બતાવ્યું કે શું ભૂલ થઈ, બતાવો. તો કહે છે કે અનેક પ્રકારના દાન આપું, મારો નિત્યક્રમ પ્રાતઃકાલ થાય એટલે બ્રાહ્મણ દેવતાને હું ગાયોના દાન કરું, રોજનો આ ક્રમ ચાલે. તો એક વખત એવું બન્યું કે જે બ્રાહ્મણ દેવતાને ગાયનું દાન કર્યું હતું, એ ગાય છે ત્યાંથી પાછી અમારી ગૌશાળામાં આવતી રહી, અને બીજા દિવસે બીજા બ્રાહ્મણ દેવતાને એને એ ગાય અપાઈ ગઈ. એટલે પૂર્વમાં તો એક જે ગાયનું દાન કર્યું હતું બ્રાહ્મણને, એ ગાય અજાણતા અમારા ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ, અને એને એ ગાયનું બીજી વાર દાન થઈ ગયું. હવે બ્રાહ્મણ દેવતા છે, બીજી ગાય છે એ લઈને જતા હતા, સામેથી પેલા બ્રાહ્મણ આવ્યા, કે છે કે આ ગાય તો અમારી છે, મને ગઈકાલે જ રાજાએ દાનમાં આપી.
બીજા બ્રાહ્મણ કે હજી તો હું લઈને આવું છું, મને હમણાં જ સંકલ્પ હજી પૂરો કર્યો છે, હજી હાથમાં જલ હશે, જોઈ આવો, હજી હમણાં જ દાન આપ્યું. પેલા બ્રાહ્મણ કે નહીં નહીં, આ જ ગાય છે, ગઈકાલે જ અમને પધરાવી દાનમાં આપી. બંને વચ્ચે વિવાદ થયો અને વિવાદ પહોંચ્યો રાજા સુધી. રાજાને વિનંતી કરી કે શું કરી? રાજા કહેવા લાગ્યા કે હા, ભૂલ તો થઈ છે અમારા સેવકોથી, પણ હું આપને વિનંતી કરું છું, અપરાધ થયો, પણ અમારે વિનંતી કરું છું કે જે આ ગાયને છોડવા માટે તૈયાર થશે એને એક ગાયના બદલે 1,00,000 ગાયના દાન આપીશું. પેલા બ્રાહ્મણ કે મારે ન 1,00,000 ગાય જોઈ, બીજા કે મારે 1,00,000 ગાય ન જોઈ. એટલે ત્યાં બુદ્ધિશાળી લોકો તો હોય ને, એ કહેવા લાગ્યા કે આ બ્રાહ્મણોને કઈ સમજ પડતી હે ને, એક ગાયની બદલે 1,00,000 ગાય મળે છે, કેમાં પ્રોફિટ છે એ તો જુઓ. તો કે શું કામ એવું કીધું? તો વિદ્વાનો એનો અર્થ સમજાવે કે એક ગાયના બદલે જો બીજી ગાય લે તો એ ગાયનો વિક્રય કર્યો કહેવાય. એટલે વ્યાપાર ન થાય એના માટે થઈને કોઈ રાજી ન થયા. એટલે રાજા છે એને આ અપરાધના કારણે થઈ અને યમરાજ પાસે ગયા, પૂછ્યું. યમરાજ કહે છે કે આપણે પેલા પુણ્ય ભોગવવું કે પાપ ભોગવવું? ત્યારે પાપ ભોગવવા માટે આ અપરાધ થયો હતો, એના બદલામાં એ કાચંદા થયા, એવી કથા બતાવી. ભગવાન છે યાદવ કુમારોને બોધ આપે છે કે કોઈ પણ બ્રાહ્મણોનું, સાધુનું, કોઈ પણ વ્યક્તિનું અનિતિનું દ્રવ્ય આપણી પાસે ન આવી જાય એનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. આ પ્રમાણે પરમાત્માએ આ નૃગરાજાના આખ્યાન દ્વારા એ યાદવ કુમારોને એ જ્ઞાન આપ્યું છે. બલરામજી વ્રજમાં પધાર્યા, એની દિવ્ય કથા કરી છે. આ બાજુ એક નકલી વાસુદેવ, જે પૌંડ્રક છે, નકલી વાસુદેવ બન્યો અને એણે બધે જાહેરાત એવી કરાવી કે હું જ સાચો વાસુદેવ છું. પેલો દ્વારકામાં છે એ ખોટા છે ને, એટલે પોતાનો બાહ્ય સ્વરૂપ હતો એ બધું પરમાત્મા જેવો, એવું જ પિતાંબર ધારણ કરે, એવી જ માળા ધારણ કરે, ભગવાનની જેવી સ્ટાઇલ હોય ને એવી સ્ટાઇલ કરે. અત્યારે તો કોપીરાઇટ આવી જાય, પણ ત્યારે તો આ બધું પરમાત્માનું બધું જે હતું એ જ બધું હે ને, એવું ને એવું સાવ. એટલે પરમાત્માને એવા સમાચાર આપ્યા કે વાસુદેવ તો હું જ છું, જો ખરેખર તમે હો તો મારી સાથે યુદ્ધ કરવા આવો. પરમાત્મા ત્યાં પધાર્યા અને જે નકલી વાસુદેવ હતા પુંડ્રક, એની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે અને એનો ભગવાને પરાભવ કર્યો છે. આવી વિવિધ પ્રકારની કથા બતાવી. એક સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના દિવ્ય ગૃહસ્થાશ્રમનું દર્શન કરવા માટે થઈ શ્રી નારદજી પધાર્યા છે. નારદજીના મનમાં વિચાર થયો કે પરમાત્માનો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવી રીતે ચાલે, એના દર્શન કરવા માટે થઈને જાય. ભગવાન નામ સ્મરણ કરતા કરતા નારદ મુનિ છે દિવ્ય દ્વારિકા નગરીમાં આવે. નારદજીએ સૌ પ્રથમ તો દિવ્ય દ્વારિકા નગરીનું દર્શન કર્યું. સુંદર ઉપવનો, વિવિધ પ્રકારના બાગ બગીચા, પ્રકૃતિથી યુક્ત એવું દિવ્ય દ્વારિકા ધામ છે. સુંદર ભવનો છે, સુવર્ણ રત્નથી જડિત એવા મહેલો છે, દિવ્ય રાજમાર્ગો છે, સ્વચ્છ છે, દિવ્ય સભાસ્થાનો છે. આવા દિવ્ય દ્વારિકા ધામના દર્શન કર્યા છે. દર્શન કરતા કરતા પરમાત્માનો ગૃહસ્થાશ્રમના દર્શન માટે થઈ પ્રથમ મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. રૂકમિણીજીનો મહેલ હતો. પરમાત્મા ત્યાં પોઢી રહ્યા છે અને રૂકમિણીજી છે ભગવાનની દિવ્ય સેવા કરી રહ્યા છે. નારદ મુનિ પધાર્યા, પરમાત્મા ઊભા થયા, પ્રણામ કર્યા, સ્વાગત કર્યું. નારદજી પધારો, અમે શું આપની સેવા કરી શકીએ? શેના માટે થઈને આપ પધાર્યા છો? નારદજી કે અમે તો માત્ર દર્શન કરવા માટે થઈને જ આવ્યા, કોઈ હેતુ નથી. પ્રણામ કરી અને ત્યાંથી બહાર પધાર્યા. બીજા મહેલમાં ગયા તો બીજા મહેલની અંદર પરમાત્મા છે ઉદ્ધવજીની સાથે પાસા રમી રહ્યા છે. જેવા નારદજીના દર્શન થયા, પરમાત્મા ઊભા થયા, પ્રણામ કર્યા, સ્વાગત કર્યું. નારદજી કોઈ હેતુ લઈને પધાર્યા છો? નારદજી કહે નહીં પ્રભુ, અમે તો માત્ર દર્શન કરવા માટે થઈને આવ્યા છે. ત્રીજા મહેલમાં ગયા તો ભગવાન છે એ બાળકોને ક્રિયા કરાવી રહ્યા છે. જેવા નારદજીને જોયા, પરમાત્મા ઊભા થયા અને યાદવ કુમારો સાથે પરમાત્મા એમને પ્રણામ કર્યા. ચોથા મહેલમાં ગયા તો ભગવાન છે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. કોઈ મહેલમાં ગયા તો ભગવાન છે એ પોતાના બાળકોને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. કોઈ મહેલમાં ગયા તો ભગવાન
મંત્રીઓની સાથે મંત્રણા કરી રહ્યા છે, વિવિધ પ્રકારના દર્શન કર્યા. નારદજી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં પરમાત્મા એનું સ્વાગત કરે. અને અંતે પરમાત્માએ નારદજીને કીધું કે નારદજી આપ જે ભાવ લઈને પધાર્યા હોય એ બતાવો. નારદજી કહે છે, હે પરમાત્મા, આપની માયાને સમજવી તો બહુ મુશ્કેલ છે. હું તો માત્ર આપને પ્રણામ કરું છું ને આપનો જે પવિત્ર યશ છે એનું ગાયન કરું છું. ભગવાને નારદજીને ત્યાં દિવ્ય ઉપદેશ આપ્યો. બ્રહ્મન ધર્મસ્ય વક્તાહમ કર્તા તદનુમોદયા તચ્છિક્ષય લોકિમં આસ્થિતઃ પુત્રમાખિદ. હે પુત્ર, આપ ખેદ ન કરો. હું જે કાંઈ પણ ક્રિયા કરું છું એ ધર્મને અનુમોદન આપવા માટે થઈને ક્રિયા કરું. આપ એમાં મોહિત થશો નહીં. પરમાત્માની આ દિવ્ય દિનચર્યા વગેરે દર્શન કરી નારદ મુનિ ભગવાન નામ સ્મરણ કરતા કરતા ત્યાંથી પુનઃ પધાર્યા છે. શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ ભગવાન નામ કીર્તન કરીએ. કીધું ને કલૌ કેશવ કીર્તના. કલિકાળમાં જો સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધન હોય તો ભગવાન નામ કીર્તન. એમાં પણ પાછો અધિક માસ અને એમાં પણ આવું પરમાત્માનું દિવ્ય વાતાવરણ. એવું ભાવથી કીર્તન કરીએ કે આવતીકાલે સવાર 6 અહીંયા આવીએ ને તો પણ આપણને ભગવાનનું નામ સંકીર્તનનું સ્મરણ થવું જોઈએ. એવું આધ્યાત્મિક જે વાતાવરણ છે એનાથી પણ વિશેષ આ દિવ્ય વાતાવરણ બને. એના શુદ્ધ ભાવથી આવો પુનઃ ભગવાનનું કીર્તન કરીએ. જય હો શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ સત્ય
ભગવાન નામ સંકીર્તન કરતા કરતા ત્યાંથી પધાર્યા છે. ભગવાનની દૈનંદિન ક્રિયા કેવી છે એનો ભાગવતમાં ઉલ્લેખ કર્યો. પ્રાતઃકાળમાં પરમાત્મા જાગી અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે એનું ધ્યાન કરે. આમ તો પરમાત્મા તો પ્રકૃતિથી પર છે, પણ જગતને બોધ થાય એના માટે પરમાત્મા છે એ પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપનું દિવ્ય ધ્યાન કરે. સંધ્યા અગ્નિ હોમ કરે. આપણે ત્યાં ધ્યાનનું પણ બહુ મહત્વ, એટલે અનેક લોકો છે એ પોતપોતાના જીવનમાં એ ધ્યાનના માર્ગે પણ ચાલતા હોય. જેની જે ક્રિયાઓમાં શ્રદ્ધા હોય, ભાવ હોય, એ પ્રમાણે એ ક્રિયાઓમાં આગળ વધતા હોય. કોઈ ધ્યાનના માર્ગે, કોઈ જપના માર્ગે, કોઈ તપના માર્ગે, કોઈ અર્ચનના માર્ગે, જેવી જેની શ્રદ્ધા, જેવી જેની ક્ષમતા, એ પ્રમાણે ભગવાનનું કાર્ય કરતા હોય. પરમાત્મા પણ ધ્યાન કરે ત્યાર પછી સંધ્યા વંદન, અગ્નિ હોમ કરે, ગાયત્રીના જપ કરે, સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરે, ઋષિઓ પિતૃઓ એને તૃપ્ત કરી, વૃદ્ધો અને બ્રાહ્મણોની પૂજા કરે. અનેક પ્રકારના નિત્ય બ્રાહ્મણોને દાન અર્પણ કરે છે. ભગવાન દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી, પીતાંબર ઇત્યાદિ ધારણ કરી, આભૂષણ ઇત્યાદિ ધારણ કરી અને દારૂક સારથીની સાથે પરમાત્મા એ દિવ્ય સભામાં પ્રવેશ કરે. સુધર્મા સભાની મધ્યમાં પરમાત્મા પધારે. આ સભા એવી છે, ભાગવત કહે છે કે જે સભામાં બેસે એને ભૂખ, તરસ, શોક, મોહ, અવસ્થા, મૃત્યુ આ બધેથી પર થઈ જાય. એ સભામાં જ્યાં સુધી બેઠા હોય ત્યાં સુધી કોઈને ન ભૂખ લાગે, ન તરસ લાગે. તો એ તો ભગવાનની દિવ્ય સુધર્મા સભા ને. પણ આપણે તો એ સુધર્મા સભાનું ખાલી શ્રવણ કર્યું છે. આપણે બધા તો શબ્દ પ્રમાણને માનનારા છીએ. આપ્ત વચનમ જે મહાપુરુષોએ બતાવ્યું હોય એ શબ્દ પ્રમાણ છે. એટલે સુધર્મા સભાના તો વર્ણન કર્યું એનું સાંભળ્યું છે આપણે. પણ આપણા બધાનો અનુભવ છે કે જ્યાં સુધી આ ભગવાનની સભામાં બેઠા હોય ને ત્યાં સુધી આપણને ભૂખ તરસ લાગતા નથી. 2-3 કલાક એકને એક સ્થાનમાં બેસે તો કોઈને ભૂખ નથી લાગતી. અને મને અહીંથી દેખાતું નથી કે કોઈ પાણી પીતું હોય એવું નથી દેખાતું. નહીતર બહારની સભાઓમાં ક્યારેક ક્યારેક અમે દર્શન કરીએ, વચ્ચે ચાય પીએ, પાણી પીએ, પણ આ સભા તો એટલી એક ચિત્તે સ્થિર બેઠી છે કે નથી ભૂખ કે નથી તરસ. એક ચિત્તે એ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે. તો એ સુધર્મા સભાનું વર્ણન કર્યું. અહીંયા પણ સારા જનોની આ બધી સભા. સભા કોને કહેવાય? તો શાસ્ત્ર એવી આજ્ઞા કરે, નસા સભા યત્ર ન સંતિ વૃદ્ધા. જે સભા એ જ કહેવાય જ્યાં વૃદ્ધ લોકો હોય. વૃદ્ધ પણ કેવા? માત્ર વયોવૃદ્ધ નહીં, પણ જ્ઞાન વૃદ્ધ. વૃદ્ધાન તે યે ન વદંતિ ધર્મમ. એ વૃદ્ધ પણ કેવા કે જે ધર્મનું આપણને જ્ઞાન આપતા હોય. ધર્મ પણ કેવો? જે છલ કપટ રહિત હોય. આવી રીતે આખી આ સભાની વ્યાખ્યા બતાવી. તો દિવ્ય સભામાં પરમાત્મા બેસી અને પોતાના નિત્ય કાર્ય કરે છે. એક સમયે પરમાત્મા સુધર્મા સભામાં બિરાજમાન હતા. એક વ્યક્તિ આવે છે, દ્વારપાલની અનુજ્ઞા લઈ પરમાત્મા પાસે હાજર થયા, પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા છે કે જરાસંધે દિગ્વિજય વખતે 20,000 જેટલા રાજાઓ છે એમને બંદીવાન બનાવ્યા હતા. અને એ રાજાઓએ મને આપને સંદેશ આપવા માટે થઈને મોકલ્યા છે. આપ પધારો ને અમને એ બંધનમાંથી મુક્ત કરો. પરમાત્માને વિનંતી કરીને જ્યાં દૂત ત્યાંથી નીકળ્યા એવામાં જ ભગવદ નામ સ્મરણ કરતા કરતા નારદજી પધાર્યા. ભગવાને એમનું દિવ્ય સ્વાગત કર્યું, આસન આપ્યું, વિનંતી કરી કે કોઈ હેતુથી આપ પધાર્યા છો? તો કહે છે કે પાંડવોને રાજસૂય યજ્ઞ કરવો છે. એ રાજસૂય યજ્ઞમાં આપ પધારો, અગ્ર પૂજા આપની થાય માટે આપ ત્યાં પધારો. તો એક બાજુ પેલા જરાસંધે કેદ કરેલા રાજાના દૂત આવ્યા હતા અને એક બાજુ નારદજી પધાર્યા કે આપ યજ્ઞમાં પધારો.
આમ તો શું કરવું જોઈએ પરમાત્માને કોણ શીખવાડે, પણ ભગવાન છે બીજાને યશ આપે. એટલે સભા ભરાણી હતી, એટલે સભાની મધ્યમાં પરમાત્માએ ઉદ્ધવજીને પૂછ્યું કે ઉદ્ધવજી આપનો શું અભિપ્રાય છે, પેલા ક્યાં જવું જોઈએ આપ બતાવો. ઉદ્ધવજી કહેવા લાગ્યા પરમાત્મા અમે તો આપને શું વિનંતી કરી, પણ આપ આજ્ઞા કરો છો તો વિનંતી કરીએ કે આપણે પેલા રાજસોઈ યજ્ઞમાં જઈએ અને ત્યાંથી દિગ્વિજય કરવા માટે થઈને નીકળશું. ત્યારે જે જરાસંધે કેદ કરેલા રાજા છે એમને મુક્ત કરીશું. ભગવાને ઉદ્ધવજીના વચનોની પ્રશંસા કરી. એટલે ભગવાન છે તો માનદહ છે, બીજાને યશ આપે, બીજાને માન આપનાર છે પરમાત્મા. ઉદ્ધવજીના યુક્તિ વચનો સાંભળી દેવર્ષિ નારદજી અને બધા યાદવો છે એમના વખાણ કરે છે. ઇન્દ્ર ભગવાન છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ જવાની તૈયારી કરે. ઉગ્રસેન રાજા બલરામજીની સંમતિ લઈ પરમાત્મા ત્યાંથી પધાર્યા. નારદજી પણ પધાર્યા છે. ભગવાન છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ પધાર્યા. યુધિષ્ઠિર રાજાએ એમનું દિવ્ય સ્વાગત કર્યું, પ્રસન્ન થયા છે. રાજમહેલમાં પધારી પરમાત્માએ કુંતામાને પ્રણામ કર્યા છે. દિવ્ય રાજસોઈ યજ્ઞની તૈયારી થઈ રહી છે અને એ રાજસોઈ યજ્ઞ કરવો હોય તો દિગ્વિજય કરવી પડે. એના માટે થઈને બધા અલગ અલગ દિશાઓમાં જાય છે. આ બાજુ કૃષ્ણ, ભીમસેન અને અર્જુન છે એ જરાસંધ પાસે જાય છે. બ્રાહ્મણોનો વેશ ધારણ કર્યો. જરાસંધને એવો નિયમ હતો કે જે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ યાચના કરવા આવે એમને એ દાન આપતા હતા. આ બાજુ જરાસંધ પાસે આવ્યા અને યાચના કરી શું જોઈએ તો કે દ્વંદ્વ યુદ્ધ આપો. જરાસંધ સમજી ગયા કે આમ તો મને ખબર હતી કે તમે ખાલી દેખાવ બ્રાહ્મણનો કરીને આવ્યા પણ લાગતા નથી એવા અને અંદરથી નથી એવા, પણ જો તમે યાચના કરી છે તો આપીએ. પણ કૃષ્ણ કહે છે તમારી સાથે હું, કૃષ્ણને કહે છે યુદ્ધ નહીં કર્યું, તમે તો રણછોડ છો. અર્જુન છે મારાથી નાનો છે, પણ આ ભીમસેન છે ને એ બરાબર છે. એટલે જરાસંધ અને ભીમસેનનું એનું યુદ્ધ થાય છે અને પરમાત્માની જ ઈચ્છાથી જરાસંધનો પરમાત્માએ ભીમસેન દ્વારા વધ કરાવ્યો છે. જેટલા પણ કેદી રાજા હતા એને પરમાત્માએ ત્યાંથી મુક્ત કર્યા અને એ સૌ રાજાઓએ પણ પરમાત્માને દિવ્ય પ્રાર્થના કરી, સ્તુતિ કરી. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. હે કૃષ્ણ, હે વાસુદેવ, હે હરિ, હે પરમાત્મા, અમે આપને પ્રણામ કરીએ છીએ. એ પ્રણામ કરવાનું ફલ શું મળે? પ્રણત ક્લેશનાશાય. આપને પ્રણામ કરવાથી પ્રાણીઓના જે દરેક ક્લેશ છે એ બધા ક્લેશ છે એ નિવૃત્ત થાય છે. પુનઃ યજ્ઞમાં પધાર્યા છે. યુધિષ્ઠિર રાજાએ બધાને અલગ અલગ કાર્ય સોંપ્યા છે. રાજસૂય યજ્ઞની તૈયારી થઈ છે. બ્રાહ્મણ દેવતાઓ પધાર્યા, ઋત્વિજો પધાર્યા, ઋષિ મુનિઓ પધાર્યા છે અને દિવ્ય યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. અલગ અલગ કામ બધાને સોંપ્યા. કોઈ પણ મોટું કાર્ય કરતા હોય તો અનેક લોકો એમાં સહભાગી થાય અને જેની જેની જેમાં માસ્ટરી હોય એ કાર્ય એને સોંપે ને તો કાર્ય સારી રીતે થાય. એટલે જે જેના નિષ્ણાત હોય એ કાર્યમાં લાગ્યા છે. ભગવાન કહે છે કે અમારો પરિવાર છે ને એ બધો આ બધું પાતળ ઉઠાવવાનું કામ કરશે, અમે એ મોટી સેવા અમારે જોઈએ છે. અલગ અલગ બધાને કામ સોંપાણા. એમાં દુર્યોધન છે એને ખજાનચી બનાવ્યા. એટલે એને તો મનમાં એવું થયું કે આ યજ્ઞ પૂરો જ ન થવા દો, જેટલું છે બધું વાપરી નાખું, કંઈક વધે તો યજ્ઞ પૂર્ણ થાય ને. પણ ભગવાન જાણતા હતા કે આની પાસે તો એવી શક્તિ છે કે જેટલું વાપરશે ને એનાથી વિશેષ પ્રાપ્ત થશે.